Okay guys, one more program using if else construct. This is the last program on simple if else. આના પછી થોડું ટફ આવશે. if ની અંદર if, એની અંદર બીજું if, એવી રીતે નેસ્ટિંગ. અત્યારે આ સિમ્પલ જે છે એનો લાસ્ટ પ્રોગ્રામ થોડો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઇન ધ સેન્સ કે I have to explain the definition. We have already done this program in C language. Profit and loss. The program is profit and loss. I am typing the definition. Write a program to input cost price and sell price of a product. Write a program to input cost price and sell price of a product. એક પ્રોડક્ટ લખવું પડશે આપણે. પ્રોડક્ટનું નામ તો ઓબ્વિયસ છે, એન્ટર કરશું. નેમ રાખે. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ ઇનપુટ નેમ ઓફ પ્રોડક્ટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ શેમ્પુ, ટૂથપેસ્ટ or t-shirt, any product. Cost price and sell price of a product are three items we have to enter, and then calculate and print profit or loss. First of all, write down definition. What we have to do is we have to ask for three values: name of a product, cost price and sell price of a product. Girls, you are the students of commerce, so you should know what is cost price and sell price. Cost price is the price which is spent by the manufacturer at the time of manufacturing. એને એ પ્રોડક્ટ એટલામાં પડી હોય, કોસ્ટ. એન્ડ સેલ પ્રાઇસ ઇઝ ધ પ્રાઇસ, retail price in fact, which is taken by the seller whenever the user of the product purchases it. આપણે જ્યારે લેવા જાય ત્યારે આપણને જે પ્રાઇસમાં પડે એને કહેવાય સેલ પ્રાઇસ, અને બનાવવા માટે જે પ્રાઇસ લઈ ગઈ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ. નાઉ દેન calculate and print profit or loss. Profit ક્યારે હોય? it is logical. Profit ક્યારે હોય કે પડતર કિંમત કરતાં વેચાણ કિંમત વધારે હોય તો. if sell price is greater than cost price, તમને 50 રૂપિયામાં એની કોસ્ટ પડતી હોય ને તમે 70માં વેચતા હો, then it is profit. And loss is when the cost price is higher than sell price, right? If the cost of a product is 70 rupees and you are selling it at the rate of 50 rupees, તો તમને 20 રૂપીસનો લોસ થાય છે. ફાઇન. હવે આમાં ઇફ એલ્સની ક્યાં જરૂર પડી? આમાં ઇફ એલ્સની જરૂર ક્યાં પડી? ત્યાં પડી ગર્લ્સ કે વી હેવ ટુ ચેક કે કઈ પ્રાઇઝ મોટી છે. આ બેમાંથી which price is greater. Accordingly we shall apply the formula. જે પ્રાઇઝ મોટી હોય એમાંથી નાની પ્રાઇઝને આપણે બાદ કરવી પડશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લિયર, we have to define variables. nm, name of the product, is equal to price of 20, store 0 to cost price and sell price. Three variables have been defined properly. Now we have to ask for the values. At the rate 3,20 say product name get nm.
a name we have to enter, whatever name, at the rate 5 comma 20, say cost price get CP, at the rate 7 comma 20, say sell price get SP. Read. Let us check it is working properly or not. Enter any product. Shampoo, suppose 120 is the cost price and 180 is the sell price. Okay, આટલું બરાબર ચાલે છે. Now here we have to check. What shall we check? Okay, if the sell price is higher, then it is profit. If cost price is higher, then it is loss. Okay, so if sell price is greater than cost price, if sell price is greater than cost price, then we have to find out profit. PL જ રાખીએ આપણે એનું વેરિયેબલનું નામ, પ્રોફિટ ઓર લોસ. વેરિયેબલ એક જ રાખશું, બે વેરિયેબલની કાંઈ જરૂર નથી. ઓનલી વન વેરિયેબલ કે પ્રોફિટ ઓર લોસ શું હશે? તો કે સેલ પ્રાઇસ માઇનસ કોસ્ટ પ્રાઇસ. મેં શું કીધું કે મોટી જે હોય એમાંથી નાની બાદ કરવાની. સો હિયર ધ કન્ડિશન ઇઝ કે ઇફ એસપી ઇઝ ગ્રેટર દેન સીપી, તો આપણે શું કરવું પડશે? જે મોટું છે એસપી ઇઝ ગ્રેટર, દેન વી હેવ ટુ ડિડક્ટ સીપી ફ્રોમ એસપી. સેલ પ્રાઇસમાંથી કોસ્ટ પ્રાઇસ બાદ કરો એટલે તમને શું મળે? પ્રોફિટ. એલ્સ પ્રોફિટ નહીં પણ લોસ. લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી માઇનસ એસપી. if the cost price is greater, then and we also need to print it એટલે at the rate say 9,20, say your profit plus STR ભૂલી નથી ગયા ને, into bracket PL. okay, અને જો લોસ છે તો વી શુડ રાઇટ કે યોર લોસ. આઈધર પ્રોફિટ હશે ઓર લોસ હશે. હા, બેમાંથી એક જ હશે. હા, સેમ હોઈ શકે, સેમ ટુ સેમ, પણ એના માટે વી હેવ ટુ અપ્લાય થર્ડ કન્ડિશન, જે મેં તમને હજી કરાવ્યું નથી, નેસ્ટેડ ઇફ. એટલે અત્યારે વી આર નોટ કન્સિડરિંગ ઇટ. અત્યારે આપણે એ નથી કરતા. અત્યારે આપણે ફિક્સ રાખીએ છીએ કે આઈધર પ્રોફિટ ઓર લોસ. પ્રોફિટ હશે તો પ્રોફિટ અમાઉન્ટ પ્રિન્ટ કરશે એટ 9,20, અને લોસ હશે તો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ લોસ at 9,20. હા, ફોર્મ્યુલા શુડ બી પરફેક્ટ. આમાં ક્યાંય મિસ્ટેક હોવી જોઈએ નહીં. ઇફ હિયર દેર ઇઝ એની મિસ્ટેક તો રિઝલ્ટ ખોટું આવશે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? સેલ પ્રાઇસમાંથી કોસ્ટ પ્રાઇસ બાદ કરો તો પ્રોફિટ મળે, અને કોસ્ટમાંથી સેલ પ્રાઇસ કરો બાદ તો શું મળે? લોસ. માર્કર. સપોઝ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ 40 and sell price is 50. So your profit is 10 rupees. Okay. આપણે એક્ટિવા લઈએ, ટુ વ્હીલર, કારણ કે મોટી અમાઉન્ટ અમારે નાખવી છે એટલા માટે. તો કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ સપોઝ 53,000 એન્ડ સેલ પ્રાઇસ ઇઝ 80,000. અત્યારે તો મોંઘા થઈ ગયા છે વાહન. તો પ્રોફિટ ઇઝ 27,000. નાવ let us enter something else. T-shirt. Cost price suppose 400, sell price 320, 80 rupees loss. 80 rupees loss because the cost price is greater than sell price. Got it? Read the program properly. હા, વિડીયો પોઝ કરીને નિરાતે લખી પણ લેજો, પણ અત્યારે જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ. ખાસ કરીને આ ધ ફોર્મ્યુલાઝ, કારણ કે આમાં થોડું આપણે અત્યાર સુધી સિમ્પલ કર્યું હતું વિધાઉટ એની ફોર્મ્યુલા. ઇફ એલ્સ આમાં એક ફોર્મ્યુલા આવે છે અને પછી પ્રિન્ટ થાય છે, એટલે જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ.
Okay, I am saving this. So girls, today we have written 3 programs. Okay, if I want to check, then dir star dot prg. First of all, I have to clear the screen and look. Leap છે, odd even છે, and profit loss. In the last lecture we had also written 3 programs. Today we have also written 3 programs. So total 7 programs on simple if else. 7 program કર્યા છે આપણે. Okay, it should be there in your journal. Now I am quitting from the Foxborough and telling you a story. After a long time, I am sharing a story with you. Actually, it is not a story. It is not a story. It is an incident from મહાભારત. એટલે ઇન્સિડન્ટ તો ન કહી શકાય એમ તો મહાભારતનો, પણ એક હવે થોડાક મોટા થયા છો તો કર્ણની કર્મની વાત કરું છું કે કર્મ જે છે તમે સારું કરો ખરાબ કરો જે કાંઈ પણ કરો, એનું તમારે ફળ ભોગવવા જ પડે છે ગમે ત્યારે, વહેલા કે મોડા. યુ હેવ ટુ. એટલે એને રિલેટેડ એક વાત છે કે ઓલ ઓફ યુ નો, બધાને ખ્યાલ જ છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે હતો, ધૃતરાષ્ટ્ર હી વોઝ બ્લાઇન્ડ. એ બ્લાઇન્ડ હતો અને એને 100 દીકરા હતા. કેટલા દીકરા હતા? 100. અને મહાભારત જ્યારે એન્ડ થાય છે ત્યારે એ 100 દીકરા મરી જાય છે. આવી સ્ટોરી આટલું બધાને ખબર છે. ઓકે, બધાને આ વાતની ખબર છે. હવે આપણે કર્મની વાત ક્યાં આવે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ અમુક જન્મ પહેલાં, ઘણા બધા જન્મ પહેલાં, આ સ્ટોરી છે બરાબર, આમાં કંઈ ફેક્ટ ન હોય પણ આ કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવવા માટેની સ્ટોરી છે. એને કંઈ મહાભારત સાથે લાગતું ઓળખતું નથી. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ઘણા બધા જન્મ પહેલાં એક પારધી હતો, શિકારી, કે જે પક્ષીઓને મારે એને ઝાડમાં ફસાવી દે. હવે ત્યારે એ જન્મમાં એણે એક ઝાડ બિછાવી, એમાં 100 કબૂતર ફસાઈ ગયા. હવે એ 100 કબૂતર ફસાઈ ગયા અને અચાનક ક્યાંકથી આગ લાગી. આગ લાગીને તો એ ઝાડી છે એ બળવા માંડી અને એમાંથી અમુક કબૂતર આંધળા થઈ ગયા, બ્લાઇન્ડ થઈ ગયા, અને અમુક કબૂતર જે છે એ મરી ગયા. અમુક બ્લાઇન્ડ થઈ ગયા અને અમુક છે એ મરી ગયા. હવે આ જે કર્મ જે એ પારધીએ કર્યું ધૃતરાષ્ટ્રે, એનું ફળ એવું એને ભોગવવાનું આવ્યું. એના અકાઉન્ટમાં એવું લખાઈ ગયું, યુ આર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, એટલે એવું ફળ એના અકાઉન્ટમાં લખાઈ ગયું કે એને અંધત્વ આવશે, એટલે એકાદા જન્મમાં એ બ્લાઇન્ડ થશે. એ ખરાબ એનું જે છે ફળ મળવાનું છે. અને બીજું એવું કે એના 100 પુત્રો મરી જશે, કારણ કે અમુક કબૂતર મરી ગયા હતા અને અમુક આંધળા થઈ ગયા હતા. એટલે એને પોતાને અંધત્વ આવશે અને 100 પુત્રો એના મરી જશે. આવું એને ફળ નક્કી થયું. હવે પ્રોબ્લેમ એ થયો કે આ તો એને ખરાબ કર્મ કર્યું હતું એટલે એને ફળ મળી ગયું, પણ 100 પુત્રો જન્મવા ને એના માટે બહુ બધું પુણ્ય જોઈએ. બહુ ઘણું બધું પુણ્ય હોય ત્યારે તમે 100 પુત્ર તમને થાય. હવે એ તો એની પાસે હતું નહીં, એના અકાઉન્ટમાં એ તો જમા હતું નહીં, અને અકાઉન્ટમાં તો માઇનસ બોલતું હતું. એટલે પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં તરત જ પોસિબલ નહોતું કે એને 100 પુત્રો થઈ જાય અને એ આંધળો થઈ જાય અને છોકરાઓ મરી જાય. નેક્સ્ટ પોસિબલ નહોતું, કારણ કે એના માટે એને એટલા બધા પુણ્યો ભેગા કરવા પડે. એટલે એને બીજો જન્મ, ત્રીજો જન્મ, એટલે ઘણા બધા જન્મ લઈ અને પછી એટલું પુણ્ય એણે ભેગું કરવું પડ્યું રાધર, કે જેનાથી એ 100 પુત્રનો પિતા બન્યા. અને પછી એને આ મહાભારતમાં ધૃતરાષ્ટ્રનો જન્મ મળ્યો કે જ્યારે પોતે આંધળો થઈ ગયો અને એને 100 પુત્ર જન્મ્યા. 100 પુત્ર જે જન્મ્યા એ ઘણા બધા જન્મોનું ભેગું ફળ હતું.
પુણ્યનું ફળ હતું કે 100 પુત્ર થયા, પણ હવે ઓલું ફળ જે હતું પાછું કે જે કબૂતર મરી ગયા હતા એનું પણ રિઝલ્ટ એને મળવાનું છે, કારણ કે પુત્રો એમ તો જીવ્યા હતા ઘણા બધા વર્ષ, એટલે એ એને પુણ્ય ભોગવી લીધું પૂરેપૂરું, 100 પુત્રોનો આનંદ લઈ લીધો. પણ પછી પાછો ઓલું જે હતું કે પુત્રો બધા મરી જાય, એ ફળ પાછું લેવાનું એના નસીબમાં આવી ગયું, અને એટ ધ એન્ડ ઓફ મહાભારત બધા જ પુત્રો મરી ગયા. ઓકે, સો ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધીસ કે દરેક વ્યક્તિએ એનીવન કંઈ પણ ખરાબ સારું જે કંઈ પણ તમે કર્મ કરો છો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, આપણને ક્યારેક ખરાબ ન લાગતું હોય કે ના આમાં શું છે, પણ વી આર નોટ સપોઝ ટુ ડિસાઇડ, એ આપણા અકાઉન્ટમાં ક્યાંક લખાઈ જ જાય છે અને પછી કેરી ફોરવર્ડ થાય, અથવા તો સેમ ટાઈમ આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે ગર્લ્સ, એ તો બહુ મોટું લાંબી વાત છે, ક્યારેક ક્લાસમાં ટાઈમ મળશે ટીવાયમાં તો વી શેલ ડિસ્કસ, ઘણું બધું છે એમાં સમજવા જેવું, મજા આવે એવું, ક્યારેક ડિસ્કસ કરશું આવા નાના નાના એક્ઝામ્પલ્સ લઈને. હા, તમે લોકો પણ આઈ નો યોર ક્લાસ ઇઝ વેરી રિસ્પોન્સિવ અને ઇન્ટરેસ્ટ લ્યો એવા છો, એટલે તમે લોકો પણ કરજો શેર, હું પણ કાંઈક શેર કરીશ જ્યારે આપણે રૂબરૂમાં મળીએ ત્યારે. ઓકે, ટિલ દેન ગુડ બાય, હેવ અ વેરી નાઇસ ડે, ટેક કેર, stay home, stay safe.